హలో, నా పేరు తులసిలక్ష్మి. నేను ఇంతకుముందు ఈద్గాహ్ యొక్క विधा विशेष कवि परिचय ये सब बता चुकी थी मैं. అంటే ఇవన్నీ కవి పరిచయం, విధా విశేష, విషయ ప్రవేశ అని విధా విశేషాలు చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు విషయ ప్రవేశ నుంచి చెప్తున్నాను. కథ మనకి ఈద్గాహ్ యొక్క కథని విస్తారంగా చెప్పబోతున్నాను. विषय प्रवेश. प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य भारतीय जीवन का प्रतिबिंब रहे हैं. इनके रूप हर भारतीय में समाये हुए हैं. हम अपने बुजुर्गों का बड़ा ध्यान रखते हैं, जैसे इस कहानी में दर्शाया गया है. यानी भारतीय जो है उनका जीवन जो है प्राचीन काल से ही नैतिक मूल्य प्रधान रहे, जीवन के प्रतिबिंब रहे. అంటే ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా మనకి मॉरल वैल्यूस, नैतिक मूल्य అంటే मॉरल वैल्यूस అంటే నీతి. ఆ నీతి అనేది మనకి यानी भारतीय के रोम रोम में समा हुआ है. అంటే మన భారతీయులకి అణువణువున కూడా నీతి అనేది నిండుంది. ఇది పాశ్చాత్య దేశాల్లో మనకు చాలా తక్కువగా కనిపిస్తుంది. ఇన్కే రూప్ హర్ భారతీయ में समाये हुए हैं. అంటే దీని యొక్క రూపము ప్రతి ఒక్క భారతీయుల్లో కూడా నిండుంది. మనీ ఇట్ మీన్స్ ఇన్ ఆల్ ద ఇండియన్స్ ద मॉरल वैल्यूस आर देयर. हम अपने बुजुर्गों वयोवृद्धों का बड़ा ध्यान रखते हैं. बुजुर्गों अंटे वयोवृद्ध यानी कि अपने दादे परदादे सभी का यानी बड़े लोग जो है हमसे बड़े जो हैं उनका बड़ा सम्मान रखते हैं, आदर दिखाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं हम लोग. అంటే మన పెద్దవాళ్ళని మనకి గౌరవించడం, వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం, వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం ఇవన్నీ కూడా భారతీయుల్లో ఉన్నాయి. జైసే ఇస్ కహానీ మే దర్శాయ, అదే ఈ కథలో మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. ఇస్ కహానీ మే దర్శాయా గయా హై అంటే ఈ కథలో మనకి ఇట్ షోన్ ఇన్ దిస్ స్టోరీ రిటన్ బై మున్షి ప్రేమ్చంద్ జీ. అంటే ప్రేమ్చంద్ రాసిన ఈ యొక్క కథలో మనకి భారతీయుల యొక్క నైతిక మూల్యాలు, ఆ విలువలు ఇవన్నీ కూడా మనకి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. సో ఇది చెప్పుకుంటున్నాం మనం ఇప్పుడు. సో రంజాన్ के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है. रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई. रमज़ान यानी कि मुसलमान लोगों का ये 9वां महीना होता है रमज़ान. अभी 9वीं कक्षा में तुम लोग पढ़े होंगे. रमज़ान महीने के पूरे 30 रोज़ यानी 30 डेज, 30 రోజులు తర్వాత रोज़ों के बाद ईद आ गई. रोज़ यानी कि 2 तरह के मतलब होते हैं. అంటే రోజ్ అంటే ఒకటి మనకి డే దిన్, అలాగే ఉపవాసం ఫీస్ట్. సో ఇక్కడ నాట్ ఎ ఫాస్టింగ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 30 రోజుల కే బాద్ అంటే 30 రోజుల తర్వాత మనకి ఈద్ అనేది వస్తుంది. కితనా మనోహర్ కితనా సుహానా ప్రభాత్, కితనా మనోహర్ కితనా సుహానా. సో ఎంత ప్లజెంట్గా ఎంత చక్కగా ఉంది, స్ప్లెండర్. ప్రభాత్ అంటే మార్నింగ్, అంటే ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఎంతో చక్కగా ఉన్న एज अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग इसके. वृक्षों पर कुछ हरियाली है, अजीब हरियाली. सो अंड వండర్ఫుల్ గ్రీనరీ ఇస్ దేర్ ఆన్ ద ట్రీస్. అంటే చెట్ల మీద ఎంతో చక్కని విచిత్రమైన పచ్చదనం అనేది ఉంది. खेतों में कुछ अजीब रौनक है. खेतों में कुछ अजीब रौनक అంటే ఖేత్ యానికి మనం పొలాలని చెప్పుకుంటాం ఫీల్డ్స్. అజీబ్ రౌనక్ అంటే సో షైనింగ్. अजीब रौनक అంటే वंडरफुल शाइनिंग इज देयर. आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है. आसमान मीन्स स्काई. इन द स्काई द वंडरफुल रेडिशनेस इज देयर. यानी यहाँ जो प्रकृति है वह कितना मनमोहक प्रकृति है. प्रकृति के बारे में यहाँ जो वर्णन लेखक ने किया है. आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है. आज का सूर्य मीन्स टुडेस सन हाउ लवेबल एंड कूल. मानव संसार को ईद की बधाई दे रहा है. सो मीन्स ही इज गिविंग ग्रीटिंग्स टू द वर्ल्ड अबाउट ईद అని అంటే హిస్ విషెస్ అంటే విషింగ్ టు ద వరల్డ్. అంటే అలాగా సూర్యుడు మనకి ప్రపంచం మొత్తానికి ఆ ఈద్ యొక్క బధాయి ఇస్తున్నారు. అంటే ఈద్కి సంబంధించిన ఆ యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారని చెప్పి అక్కడ చెప్పబడిందనమాట. ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही. ईदगाह जाने की तैयारियां, ईद के मेले में जाने के लिए सभी लोग तैयारी कर रहे हैं.
सभी मुसलमान भाई और बच्चे भी यानी ईदगाह जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं, लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न मान कि लड़के चिल्ड्रन इन द सेंस बॉयज़ दे वर वेरी हैप्पी। बार बार जेब से खजाना निकल कर गिनते रहे, यानी कि माँ बाप जो है बच्चों को मेले में जाने के लिए वो कुछ पैसे देते हैं, पैसे दिखाए देख कर ये पैसे जेब से वो बार बार निकाल कर गिनते हैं, यानी कि द काउंटिंग द मनी ट्रेजर जो दोज हैविंग। हाँ, महमूद गिनता है 1 2 10 12, महमूद गिनता है, महमूद इज काउंटिंग 1 2 12 లైక్ అంటే महमूद లెక్క పెడుతున్నాడు 1 2 3 10 12 అలాగా। उसके पास 12 पैसे हैं, అంటే उसके पास कितने पैसे हैं 12 पैसे हैं। ही ఈజ్ హ్యావింగ్ 12 पैसे, 12 पैसे అంటే ఆ టైంలో డబ్బులు పైసలే ఉండేవి, అంటే రూపాయలు మనకి చాలా తక్కువ డబ్బులు అనేవి అక్కడ మారకం జరిగేది కాబట్టి అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర పిల్లల దగ్గర కూడా తక్కువ డబ్బులు ఉండేవి వాళ్ళకి ఇచ్చేటప్పుడు। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं 15 पैसे, 15 पैसे में मोहसिन ఈజ్ హ్యావింగ్ 15 पैसे, 15 पैसे ఈజ్ హ్యావింగ్ मोहसिन के पास అంటే मोहसिन దగ్గర 15 పైసలు ఉన్నాయి। ఇన్సే అన్గినత్ చీజే లాయంగే అంటే పిల్లలు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే అన్గినత్ అంటే అన్కౌంటబుల్ థింగ్స్ దే కెన్ బ్రింగ్, సో దే కెన్ బై। खिलौने, खिलौने मीन्स व्हाट, टॉयस, मिठाइयाँ, स्वीट्स, बिगल विजल्स, गेंद मीन्स बॉल्स, न जाने क्या क्या, न जाने क्या क्या मीन्स మెనీ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ థింగ్స్ దే కెన్ బై। అంటే ఈ వీటితోటి వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులతోటి అన్గిన చీజే అంటే లెక్కలు పెట్టలేనని బొమ్మలు, మిఠాయిలు, ఈ విజులు, ఏలలు, గిన బాలు అంటే బంతులు, ఇలా ఏవేవో వాళ్ళకి నచ్చినవన్నీ కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారనమాట। అంటే చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు పిల్లలందరూ, దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ। हामिद, सो नाउ इज गोइंग टू दैट हामिद। हामिद वह बोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। हामिद అనవాడు బోలి సూరత్ అంటే ఈజ్ హ్యావింగ్ ఇన్నోసెంట్ ఫేస్ అండ్ హీజ్ is the age is 4-5 years age, in the sense 5 years age he is having approximately, he is a very lean personality అంటే చాలా తక్కువగా చాలా పల్చగా అంటే సన్నంగా ఉన్న పిల్లవాడు, చాలా అమాయకమైన పిల్లవాడు హామిద్। उसके पिता गत वर्ष हैजे के बेंट हो गया। उसके पिता అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు గత వర్ష అంటే లాస్ట్ ఇయర్ हैजे की बेंट हो गया, కలరా తోటి అతను చనిపోవడం జరిగింది। बेंट हो जाना यानी कि मर जाना, बेंट हो जाना इज अ मुहावरा మీన్స్ ప్రోవర్బ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, తెలుగులో మనం సామెతలు అని చెప్తాం। ఈ సామెతలు అనేవి నేను మీకు తర్వాత చెప్తాను। ఈ సామెత ప్రకారంగా ఏంటంటే బేండ్ హో జానా యానికి మర్ జానా అంటే అతను స్వర్గస్థులు అయిపోయారనమాట, వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు। माँ न जाने क्यों पीली पड़ती गई और एक दिन वह भी परलोक सिधर गई। माँ न जाने क्यों పీలి పడితే అంటే అసలు పాలిపోవడం అని చెప్తాం మన తెలుగులో అయితే, అంటే అలాగా ఆ పచ్చగా అయిపోయి ఆమె కూడా ఒకరోజు పర్లోక్ సిధార్ జానా యానికి మర్ జానా, స్వర్గ సిధార్ జానా అంటే చనిపోవడం, ఆమె కూడా చనిపోయింది। అంటే హామిద్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎ ఫాదర్ అండ్ మదర్, సో ఫాదర్ ఈజ్ డైడ్ విత్ కలరా అండ్ మదర్ ఆల్సో డైడ్ and he is not having now father and mother, so किसी का पता ना चला कि आखिर अचानक क्या हुआ అంటే ఏం జరిగిందన్నది ఎవరికి తెలియలేదు, వాళ్ళ నాన్నగారు అమ్మగారు ఇద్దరు చనిపోయారనమాట। अब हामिद अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है। సో ఇప్పుడు ఎలాగా ఆ పిల్లవాడు ఎవరి దగ్గర ఉంటున్నాడంటే अपनी दादी अमीना की गोदी में सोता है, he is sleeping in the lap of the his grandmother, यानी వాళ్ళ నానమ్మ అంటే వాళ్ళ నానమ్మ దగ్గర అతను ఆ పిల్లవాడు పెరుగుతున్నాడు। दादी अम्मा हामिद से कहती कि उसके अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं, so his grandmother used to tell him his father went for earning money, అంటే వాళ్ళ నాన్నగారు డబ్బులు సంపాదించడం కోసమని వెళ్ళారు। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लानी गई है। अम्मी जान यानी कि వాళ్ళ అమ్మ అల్లా మియాకి గర్స్ అంటే దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిందమ్మా, దేవుడి దగ్గర నుంచి నీకు డబ్బులు బహుసారి చీజేమంటే అచ్చి చీజేమంటే ఎన్నో మంచి వస్తువులు తీసుకురావడానికి నీకు వెళ్ళింది, అంటే నాన్నేమో
డబ్బులు సంపాదించడానికి వేరే ఊరు వెళ్ళారు. అమ్మ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది, నీ దగ్గర మళ్ళీ నీకు ఎన్నో వస్తువులు తీసుకురావడానికి అని చెప్తూ ఉండేది. షీ యూస్ టు సే టు హిమ్ హీజ్ father went for earning money and mother went to the god to bring him money of many good things. आशा तो बड़ी चीज़ है, आशा तो बड़ी चीज़ है मीन्स द होप, విష్. అంటే మనకి ఆశ అనేది చాలా ఎంతో గ్రేట్ థింగ్. హామిద్కి పామే జూతే నీ హే, హామిద్కి పామే జూతే నీ అంటే హామిద్కి కాళ్ళకి చెప్పులు లేవు. హీఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ షూస్ ఆర్ స్లిప్పర్స్ ఫర్ వేరింగ్. సిర్ పర్ ఎక్ పురాణి టోపీ హే, సిర్ పర్ ఎక్ పురాణి టోపీ అంటే కాళ్ళకైతే చెప్పులు లేవు, నెత్తి మీద చాలా పాత పురాణ టోపీ అంటే టోపీ ఉంది. జిస్కా గోట కాలా పड़ गया है फिर भी वह प्रश्न है. सिर पर एक टोपी है, टोपी मीन्स ही इज हैविंग ए ओल्ड टोपी and it is also not perfectly, in the sense it's not అదే గోట కాల పడగా అంటే మనం దాని అంచు అంతా కూడా నల్లగా అయిపోయి ఉందని, సో డర్టీ. ఫిర్ బీ వా ప్రసన్న, ఫిర్ బీ అంటే అయినప్పటికీ అతను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఆల్సో హీఈస్ వెరీ హ్యాపీ, హీఈస్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే హామీద్ అనేవాడు, వాడికి పాపం వాళ్ళ అమ్మ నాన్న లేరు, అలాగే వాళ్ళ నాన్నమ్మ దగ్గర ఉంటాడు, వాళ్ళ నాన్నమ్మ దగ్గర పెరుగుతున్నాడు. అతని కాళ్ళకి చెప్పులు లేవు, నెత్తి మీద ఏమో టోపీ ఉంది కానీ అది కూడా చాలా డట్టిగా అంటే నల్లగా అయిపోయి ఉంది. అయినప్పటికీ వాడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. అభాగిన్ అమీనా అప్ని కోటరీ మే బయటే రో రహీ హై. అభాగిన్ అమీనా, అభాగిన్ అంటాను ఫార్చ్యూన్ ఉమెన్ అంటే మన దురదృష్టవంతులు అని చెప్పుకోవచ్చు. దురదృష్టవంతురాలైన అమీనా కోటరీ మే బయటి రో రహీ హై అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని ఆమె ఏడుస్తుంది. షీ ఈజ్ క్రయింగ్. आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना तक नहीं है. आज ईद का दिन है అంటే ఈరోజు టుడేస్ ఈద్ ఫెస్టివల్ డే, బట్ ఇన్ హౌస్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ ఫర్ ఈటింగ్. లేకిన్ హామిద్, మగర్ హామిద్ అంటే ఆ ఇంట్లో ఏమి తినడానికి ఏమీ లేవు, కనీసం తిండి గింజలు లేవు. అందుకని ఆమె ఏడుస్తుంటే, కానీ హామిద్కి ఇదేం తెలియక వాడు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాడు. ఉస్కే అందర్ ప్రకాష్ ఈజ్ హ్యావింగ్ వెరీ హ్యాపీనెస్ ఇన్ హిజ్ మైండ్. बाहर आशा की किरण, सो बयट అంటే आउट साइड ही इज हैविंग ए होप. हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है तुम डरना नहीं अम्मा. भीतर जाकर అంటే so he went inside and he said that to her to his grandmother, तुम डरना नहीं अम्मा, डोंट वरी, मैं सबसे पहले आऊँगा, डोंट वरी, आई विल कम अर्ली, बिल्कुल ना डरना, so you don't get any worry, आई विल कम अर्ली. యానికి తుమ్ డర్నాని అమ్మా అంటే వాడు లోపలికి వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నమ్మతో చెప్తాడు ఏంటంటే, నానమ్మ నువ్వు భయపడద్దు, నేను అందరికన్నా ఫస్ట్ వస్తాను, బిల్కుల్ నా డర్నా, నేను చాలా తొందరగా వచ్చేస్తాను అని చెప్పి హామిద్ వాళ్ళ నానమ్మకి చెప్తాడు. సో ఈరోజు ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. మళ్ళీ దీని తాలూకా సెకండ్ పార్ట్ అనేది లెసన్ తాలూకా సెకండ్ పార్ట్ని మళ్ళీ పెట్టడం జరుగుతుంది ఒక 2 డేస్లో. సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఛానల్ కనుక మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మీకు మిగతా ఏవైతే వీడియోస్ వస్తాయో అవన్నీ మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి.